Siap, yuk. Dah. Ini siap. Yuk. Nah, mulai. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim berjanji Masjid Qubatimah Kota Pangkal Pinang, kami dapat tampil untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang yang ke-268. Mudah-mudahan Pangkal Pinang selalu diberkahi Allah Ta'ala, masyarakatnya selalu bersatu, dan kemudian menjadi kota yang baldatun thayyibatun warukun ghafur. Jadi kami dari tim berjanji dan marhaban Masjid Qubatimah Kota Pangkal Pinang, kami akan memulai membaca berjanji, kemudian dilanjutkan dengan yang marhaban dan lain-lainnya. Langsung mulai. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awla wa usanni bihamdin mawaridu sa'iqatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili maqaya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil khuraril karimati wal jibal واستغفر الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظرا
لمن من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الشريف بعرف سزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن مقبول سيدنا واسمه شيخ عندكم لتنفعوا الصلية ابن هاشم واسمه أقرب العبد المنابر واسمه رسول البدر الذي يستمر الطالع ابن قصي اسمه مجمع سمي بسير التقاسيم في بلاد قضاة القصية إلى أن عاد الله تعالى إلى العرب المحترم مع ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن رؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه توصل البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنينه كثير ونطقان ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أنذر بدن الرحاب العربية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائد وبنان سنة السنية ورسول الخليل إبراهيم أمسك عن الشان وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذي إسماعيل نسبته ومعظماه وعظم به تألقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المعتقى نسب تصب العلا بغواه والتي نجوم الجوزاء حبذا إقد سودة وفخار هذا به اليتيمة الأسماء وكن بي من نصب ظهر الله تعالى بصفات الجاهلية أراد الزين العراقي وارثه
في مورده الربيع والروان حفظ الله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لسمه ترح السباح فلم يصبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة بأسارير إبراهيم البهية وبدر في جبين جده عبد المطلب به عبد الله عبد اللهم قبره كريم بعرب سليم صلاة تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رضيت على اللهم صل وسلم جسمه وروحا لسورته اللهم صل وسلم عليه اللهم صل ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية وصدى كل صبر لهموم نسيم صباح وغشيت الأرض بعد طول جدها من النبات عللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى السجل للجاني جنان ونطقت بعمله كل دابة لقريش بساحل الأوسن العربية وهرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشر وحوش المشارق والمغارب والدواب والبحرية وانتشت العوالم من الشرور كأس أميان وبشرت الجن بإدراء زمنه وانتهجت الكهن ورحمة الرهبانية وليجه يحريكم لأمر خبير وفي خلاق حسنه تام وأوديت أمه بالمنام وقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه وضعتي محمدا لأنه ستحمد قباه عدل اللهم قمره الكريم بأرض صدي من صلاة وتسليم اللهم صل وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية
توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية وما كسى فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينبغي عنه صدى ليلة مولده سيط ومريم في نسوة من العذيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتنلع سنا محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أشرق البدرون علينا مرحبا مرحبا يا يوم مرحبا فاتفت منه البدور مرحبا مرحبا يا يوم مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا يوم مرحبا مرحبا رأينا مرحبا يا هبا يا يوم مرحبا وعدوا يا وجه سرور
marhaba marhaba ya marhaba marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya anta nurun fauqa nuri marhaban ya 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 anta misbahu marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban
يا محمد أو يا عروس الخافقين مرحبا الله يا عروس الخافقين مرحبا والصلاة الله تحت عتذار الستور مرحبا يا نور العين مرحبا Bang, pegang bang. Pegang belakangnya, pegang nih. أحمد الحمدي محمد صاحب الوجه المنير مرحبا يا نور العين مرحبا
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Salli wa sallim. Ya, sip. Aman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus yang terhormat Bapak Gubernur Bangka Belitung yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabid Kesra Provinsi Bangka Belitung, hadir bersama kita Bapak Haji Said MPC. Yang kami hormati Bapak Kapolda Provinsi Bangka Belitung atau yang diwakili, yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Bangka Pinang, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang kami muliakan Bapak Ustadz Jaja Sulaiman. Beliau adalah penceramah kita pada hari ini, sekaligus Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka ini. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Bangka Pinang yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih kami pada Bapak Ibu. Yang kami hormati perwakilan Basnas Kota Bangka Pinang, perwakilan dari Bank Indonesia, perwakilan dari Bank Sumsel Batu, perwakilan dari Bank Sumsel Batu Syariah, perwakilan dari PT Timah Tbk, dan seluruh Bapak Ibu jamaah yang hadir memenuhi buka utama Masjid Agung Tuban Ibu, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, nama kami Indra yang akan menjadi perantara acara kita pada pagi hari ini. Kita pantun terlebih dahulu. Pergi ke sungai memancing ikan, dapatnya kecil ikan nila namanya. Salam sapa kami ucapkan, jawab salam kami dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi yang berbahagia ini bertempat di Masjid Agung Quba Timah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati serta merayakan hari jadi kota kita tercinta, Kota Pangkal Pinang yang ke-268, sekaligus menyelenggarakan takbir akbar dan nganggung bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami terlebih dahulu membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Tadi acara kita diawali dengan perbacaan Barzanji dan Marhaba oleh tim Barzanji dan Marhaba Masjid Agung Quba Timah yang melaksanakan kegiatannya setiap malam Jumat ba'da Isya. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, adik-adik semua yang telah berpartisipasi pada kegiatan acara pagi hari yang berbahagia ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari tuan rumah dari Badan Pengelola Masjid Agung Quba Timah, yang ketiga, yang keempat sambutan PJ Wali Kota atau yang mewakili, yang kelima ceramah agama, yang kelima penutup, dan yang terakhir yaitu nganggung. Untuk lebih memanfaatkan waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita untuk memulai acara yang mulia ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Ustadz M. Fauzan Kintar Ramadan SPD. Beliau merupakan muazin tetap di Masjid Agung Quba Timah yang akan membacakan surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7 dan 8 kepada Qori Ustadz M. Fauzan Kintar Ramadan SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. جميعا فإن الله لغني حميد. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci yang baru dibacakan oleh Ustadz Fauzan Kintar Ramadan dapat menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kini saatnya kita mendengarkan sambutan
dari tuan rumah tempat acara dilaksanakan, yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Kiai Dr. Nas Ahmad Lutfi Hazir. Beliau merupakan Ketua Dewan Syariah Masjid Agung Kobatima. Kepada Bapak Kiai kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik, sebelum kami awali sambutan mewakili pengelola Masjid Agung Kobatima, gak elok kalau MC tadi berpantun. Izin Pak Asisten, Pak Karo, mewakili Pak Gub. Terang bulan, terang kaidah, makan pinang sambil meludah. Hari jadi Pangkal Pinang begitu indah, mudah-mudahan negerinya penuh berkah. Si kok agik jadi ya? Pagi-pagi menggoreng nasi, tambah enak dicampur teri. Hari jadi dengan silaturahmi, penghuninya pasti dicinta ilahi. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika pandai kita mensyukurinya, Allah akan tambah nikmat yang istimewa. Tidak hanya di dunia, tapi juga nikmat di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah dengan bersalawat itu kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kami hormati, hari ini Pak Gub kita diwakili oleh Pak Kabir Kesra. Mudah-mudahan kita doakan beliau dan mewakilinya selalu dalam kesehatan dan limpahi rahmat dan karunia dan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Pak Asisten yang mewakili Pak PJ demikian juga. Kami tidak sebut satu persatu, terhormat yang kami muliakan penceramah kita hari ini Adinda Jaja Sulaiman. Yang terhormat tidak kami sebut pangkat, yang mulia tidak kami sebut nama, tapi tidak mengurangi ucapan syukur kami selaku ahlul bait tuan rumah dalam rangka memperingati hari jadi Pangkal Pinang ke-268. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan, karena ini bagian dari kebahagiaan kita melaksanakan Tabligh Akbar dalam rangka mensyukuri hari jadi kita Kota Pangkal Pinang. Pastilah akan Allah ridhoi dengan rahmat dan berkahnya. Mudah-mudahan apalagi dilaksanakan di masjid yang sangat luar biasa bagi Kota Pangkal Pinang. Kami ucapkan selamat datang di masjid kita ini. Mudah-mudahan kebanggaan kita tidak hanya simbol, tetapi bagaimana kita memakmurkan, kita beribadah di tempat ini, juga tidak hanya beribadah mahdoh, tapi juga beribadah yang lainnya, taklim. Alhamdulillah di masjid ini tidak putus setiap subuh, dari Ahad sampai Sabtu, dari Sabtu sampai Jumat, terus satu pekan penuh. Dan pada bulan ini pun juga sudah masuk Rabiul Akhir, kita pun masih ruhnya Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal kemarin, nyebrang ke Rabiul Akhir. Sekarang ini kan sudah bulan Rabiul Akhir. Terus mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah terus bersemi, tidak melihat ruang dan waktu, tidak melihat tempat dan masa, tapi terus setiap saat kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hari jadi ini juga bagian dari cinta kita pada Rasulullah SAW. Kami tidak berpanjang kata, kepada penceramah kami hari ini Adinda Jaja Sulaiman bisa mengulas makna dari hari jadi Pangkal Pinang yang ke-268. Karena 268 itu angka istimewa sesungguhnya. Baik juz 2 surat kedua ayat 68 maupun surat ke-26 ayat 8, silakan lihat apa sih maknanya. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi negeri kita, khususnya Kota Pangkal Pinang.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Lutfi yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memajukan kota ini dan istiqomah tentunya berjamaah di Masjid Agung Quba Timah. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa telah berlangsung arak-arakan membawa dulang dari rumah dinas wali kota ke Masjid Agung Quba Timah. Mudah-mudahan berjalan lancar tanpa mengurangi kesannya acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, kami sapa dulu yang terhormat Bapak Kapolres Kota Pangkal Pinang yang telah hadir bersama kita, kemudian perwakilan dari Kejari Pangkal Pinang yang kami hormati. Acara berikutnya yaitu sambutan PJ Wali Kota Pangkal Pinang, dan dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Ahmad Subekti MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesral Kota Pangkal Pinang. Kepada Bapak Dr. Ahmad Subekti MSI kami silakan. Terima kasih, Dad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Jaja Sulaiman, beliau Sekretaris MUI Kabupaten Bangka. Betul? Selamat datang Bapak. Sudah pernah ke sini, masjid ini maksudnya? Sudah? Sering? Alhamdulillah, pantas diundang khusus untuk kemudian para guru-guru, para alim ulama yang kami muliakan. Kemudian Bapak Gubernur hadir diwakili oleh sahabat kami Kepala Biro Kesra Haji Saimi, yang insya Allah akan pernah tugas juga tahun ini ya, Desember akhir tahun. Saya menyusul di tahun depannya. Kemudian Forkopimda yang hadir baik di provinsi, dari provinsi maksudnya, dari Kajati, kalau salah saya hadir ya, perwakilan, wakil iya. Kemudian kalau dari Polda nggak ada. Kemudian dari Forkopimda Pangkal Pinang yang hadir, sebelah saya Pak Kapolresta, kemudian mewakili Pak Dandim, kemudian mewakili Bu Kajari, alhamdulillah. Kemudian para petinggi baik sipil maupun militer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tidak sebutkan gelar, yang kecil tidak saya sebutkan nama, semuanya yang saya muliakan. Siapa? Pak Prof di depan. Selamat datang Profesor Safarudin, Wali Kota terpilih. Izin Prof, saya lanjutkan. Yuk, silakan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Safarudin, Wali Kota terpilih.
Beliau ini sahabat kecil almarhumah istri saya, teman SD-nya, teman mainnya. Qadarullah, istri saya mendiang, istri saya tidak bisa menyaksikan beliau menjadi wali kota Pangkal Pinang. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, kami lanjutkan. Para ormas Islam yang hadir, ibu-ibu dari ada Bu Sekda di sini, makasih Bu. Kemudian dari BKMT yang pakai itu, Majelis Taklim, dari kejauhan saya tidak terlalu hafal wajah-wajahnya. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita harus sama dari MC tadi pantun. Ini lupa akhirnya. Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Fatimah beserta jajarannya, alhamdulillah beliau tadi diwakili oleh guru kita Ustadz Ahmad Lutfi. Mohon maaf ya, akhirnya tertinggal. Baik. Ke Pasir Padi, mari kita berjalan menikmati tema sumber kebanggaan. Hari jadi Pangkal Pinang kita rayakan, semoga makin makmur dan jadi panutan. Jangan ngalah Pak Lutfi tadi dulu, Ustaz Lutfi, saya juga harus dua. Pangkal Pinang, kota yang terus berbenah. Dulu dan kini selalu ada perubahan. Selamat hari jadi, semoga semakin terarah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Saya sampaikan, saya mohon izin berdiri di sini. Pertama, kami sampaikan Pak PJ Wali Kota saat ini masih di Jakarta, recovery. Pasca operasi, kita doakan beliau mudah-mudahan cepat sehat, cepat kembali ke Pangkal Pinang, memimpin kota Pangkal Pinang sebelum Profesor Udin dilantik menjadi Wali Kota Pangkal Pinang nanti. Kemudian Pak Sekda beserta Pak Asisten 2 masih tugas negara di luar kota. Jadi saya masih di sini. As3 pensiun 1 September kemarin, dan PLT-nya juga ikut bersama Pak Sekda masih di luar kota. Saya juga mohon izin nanti jam 9 ada agenda lain di Pemkot di Sol Marina, rapat dengan BPJS. Di situ Sekda adalah ketua timnya, jadi saya harus menggantikan beliau untuk hadir di sana. Jadi saya mohon izin nanti akan bergeser ke Sol Marina selesai sambutan ini. Mohon izin, mohon Pak Beli yang eselon 2 hadir di sini, tolong gantikan posisi saya di sini nanti bersama tamu-tamu kita yang hadir di sini. Bukan tidak menghormati tamu, tapi pemerintah harus jalan, sementara saya sendiri di sini yang harus membersami semuanya. Bukan cuma yang di sini mau, tetapi juga ada yang lain. Baik, pertama alhamdulillah hari ini kita hadir di sini kegiatannya takbir akbar, doa bersama dan nganggung akbar. Dalam rangka hari jadi Kota Pangkal Pinang ke-268. Hari tahun ini, qadarullah, selain efisiensi, keadaan negara kita tidak baik-baik saja. Oleh karena itu diselenggarakan dengan sangat sederhana. Alhamdulillah, walaupun APBD kita untuk kegiatan ini sangat sedikit Pak Profesor, namun alhamdulillah para donatur yang besar-besar, PT Timah mengucurkan dananya untuk kegiatan ini. Bank Syariah, Bank BSB Syariah, ya kalau nggak salah Bank Sumsel Babat Syariah ikut juga andil, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kegiatan masih terlaksana dengan baik, dengan hikmat, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi penyemangat kita untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini nanti insya Allah besok malam puncaknya,
kegiatan akan diselenggarakan di seberang di alun-alun Taman Merdeka. Hari ini kegiatan seperti ini memang kurang peminat sepertinya, tapi insya Allah mungkin kalau kegiatan besok malam Sabtu di alun-alun itu malam ramah tamah. Mohon hadir juga kawan-kawan yang hadir sini, para pejabat mohon hadir juga, walaupun PJ Wali Kota mungkin belum bisa kembali ke Pangkal Pinang karena beliau masih di Jakarta. Mudah-mudahan Pak Sekda bisa hadir besok. Mudah-mudahan kita sama berdoa sehingga bisa membersamai kegiatan malam ramah tamah, malam puncak perayaan hari jadi Kota Pangkal Pinang ke-268. Kemudian saya ingin menyampaikan Pangkal Pinang mudah-mudahan sebagaimana yang saya sampaikan di pantun tadi, kita abaikan perbedaan. Marilah kita bergandengan tangan untuk membangun kota yang lebih baik lagi, sehingga benar-benar menjadi panutan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Indonesia. Kita sudah lama menginginkan kota kita seperti kota-kota lainnya dikunjungi dari berbagai penjuru, dan alhamdulillah saat ini berdiri megah ini Masjid Agung Fatimah, selain menjadi pusat ibadah menjadi juga tujuan wisata religi baik dari masyarakat Bangka maupun juga dari luar. Alhamdulillah, dan ini alhamdulillah juga berhadapan dengan alun-alun, berhadapan dengan rumah dinas wali kota, dan bersebelahan dengan gereja yang tua itu. Alhamdulillah, dan ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan Pangkal Pinang umat beragamanya semakin rukun. Alhamdulillah juga hadir di sini FKUP Pak Ustadz Khalil, beliau duduknya di situ di bagian depan, tidak kebayang lagi. Kemudian mohon maaf itu Pak Ustadz, termasuk juga Pak Ustadz Kurnia duduk di depan sesekali mendengarkan. Alhamdulillah beliau dai cukup kondang di Bangka Belitung. Alhamdulillah sebentar lagi sudah menyelesaikan gelar doktornya, kita doakan mudah-mudahan cepat. Itu saja yang ingin kami sampaikan, dan saya juga mohon pamit, mohon izin untuk meninggalkan tempat ini. Saya harus melanjutkan kegiatan pemerintah kota di Sol Marina. Demikian, mohon maaf kada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Subekti yang telah menyampaikan sambutannya. Selamat jalan juga, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memajukan kota Pangkal Pinang, kota yang kita cintai ini. Kami juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Profesor Saparudin, Wali Kota terpilih. Mudah-mudahan segera dilantik dan menjalankan visi misinya membangun kota Pangkal Pinang ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara puncak yang paling kita nantikan, yaitu tausiah agama dalam rangka tablik akbar merayakan hari jadi kota Pangkal Pinang ke-268. Sekaligus kami juga memohon kesediaan Ustadz Jaja Sulaiman untuk memimpin doa. Wabil khusus nanti doanya kami mohon untuk PJ Wali Kota Pangkal Pinang yang lagi dalam proses pemulihan kesehatan pasca operasi. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sama-sama mendengar tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Jaja Sulaiman. Pada Bapak Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Kursi. Tidak usah di depan Pak, sini aja Pak. Jangan orang tua. Ya. Izin Prof.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wasyimalin. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Haji Saimi MSI. Terakhir kita bertemu di Tukak Sadeh, Pak Haji. Alhamdulillah dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan Wali Kota terpilih Bapak Profesor Dr. Saparudin Masyarif. Itu Pak ya. Nama beliau sama dengan nama mertua saya, Pak. Mertua saya orang Montok jauh. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan pada Prof sekeluarga di dunia wal akhirah. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan Forkominda di Kota Pangkal Pinang. Ada Bapak Kapolresta Pangkal Pinang yang mewakili Dandim, kemudian dari Kejaksaan. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan orang tua kami, Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya sapa jabatan di MUI-nya, Pak Kiai Lutfi. Izin Pak Kiai saya berdiri duduk ya, semua adab, mohon maaf. Kemudian di barisan ibu-ibu ada istri Pak Miko kalau nggak salah. Bukan Ibu Sekda ya, tapi istri dari Pak Sekda. Jangan salah panggil. Adik beliau itu kawan saya Pak Marsahbana. Kawan masih bujang. Saya ngepek ke mentok, beliau yang ngantar. Takdirnya beda, beliau jadi ketua DPRD, saya jadi PNS. Kemudian dari DKMT, kemudian khususan sahabat saya Doktor Kandidat, Masya Allah, Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Kurnia LC-MAG, betul ya? Mudah-mudahan Allah kasih berkah beliau sekeluarga. Luar biasa, kalau di Facebook saya sering mantau kegiatan beliau. Beliau selain dai Pak, juga artis di Kota Pangkal Pinang. Pokok semua rumah makan itu pakai jasa beliau. Alhamdulillah, barokah fid dunya wal akhirah. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hadir di sini saudaraku semuanya dalam rangka
memperingati hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-268. Betul ya? Kita mengusung tema mewujudkan Kota Pangkal Pinang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di bawah kepemimpinan wali kota terpilih Bapak Profesor Dr. Safarudin Masyari. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu terdapat Pak di Al-Qur'anul Karim surah ke-34, surah Sabah ayat ke-15, ayat yang saya baca di muqaddimah. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wasyimalin kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, sungguh bagi negeri Sabah, bagi kota Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka. Jannatani, yaitu berupa dua buah kebun. Ayyamini sebelah kanannya, wasyimalin dan sebelah kirinya. Lalu kata Allah, kulu min rizqi rabbikum. Dikatakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah apa-apa yang telah direzekikan kepada kalian, washkurulah, tapi jangan lupa bersyukur kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian adalah negeri yang baik. Kota kalian adalah kota yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Saudaraku semua jamaah rahimakumullah, menurut mufassir, negeri Sabah itu pas saking makmurnya, di sana nggak ada lalat. Mudah-mudahan Pak Prof bisa nggak menciptakan Kota Pangkal Pinang tanpa lalat. Berat kayaknya ya. Kalau tak ada lalat, tak ada penyakit Pak. Sabah itu nggak ada lalat, nggak ada virus, nggak ada kuman. Karena kalau kota banyak kuman, banyak virus, berarti banyak penyakit. Bahkan kalau ada yang datang ke kota Sabah Pak, bawa virus, bawa kutu, mati dengan sendirinya. Saking bersihnya udara kota Sabah. Maka saudaraku semuanya, dalam rangka mewujudkan Kota Pangkal Pinang, lebih umum lagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lebih luas lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada dua dimensi utama yang harus kita perhatikan, baik oleh pemangku kepemimpinan, pemangku jabatan, ataupun kita selaku rakyatnya. Dua dimensi itu adalah kemakmuran alam. Makmurkah alam Kota Pangkal Pinang? Ya. Pulau Bangka makmur? Ya. Kita punya timah, kita punya sawit, kita punya nikah, kita punya macam-macam. Tapi makmur alam tak cukup Pak. Harus ada ketaatan dari penduduk negerinya. Percuma alam banyak, kaya raya, tapi kalau tak taat pemimpinnya, rakyatnya, alam yang kaya raya bisa habis dengan sekejap mata. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-7, surah Al-A'raf ayat ke-96, ayat yang saya baca di muqaddimah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sebuah penduduk negeri, ini syarat Pak Lawani,
Kalau Kota Pangkal Pinang, wali kota terpilihnya, para pejabatnya, sekdanya, kepala dinasnya, porkomindanya, seluruh rakyatnya amanu. Catatan yang pertama, Bu, beriman, wattaqau, dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lapatahna, ini janji Allah. Maka Allah akan karuniakan keberkahan dari mana? Dari langit. Yang dari langit apa ya, Pak? Halo. Yang datang dari langit apa? Bukan hanya hujan. Yang pertama malaikat. Malaikat rahmat akan turun ke negeri Kota Pangkal Pinang. Amin. Amin. Kalau penduduknya beriman, penduduknya bertakwa, malaikat rahmat akan turun ke kota kita. Tapi kalau bermaksiat kotanya, merajalela kemungkarannya di kotanya, maka malaikat rahmat tak mau turun. Tapi malaikat Ijroil tetap turun, Pak. Malaikat pencabut nyawa tetap turun. Malaikat pada turun, kemudian yang turun dari langit berupa hujan membawa keberkahan, membawa kesuburan. Wal'ad, dan dari bumi turun hujan dari langit, bumi menjadi subur. Bumi membawa keberkahan, tumbuh sawit, tumbuh-tumbuhan, ada sawi, ada padi, dan segala macamnya. Tapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhirnya kami timpakan kepada mereka azab akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Saudara semuanya jamaah rahimakumullah, kita akan kupas. Syarat yang pertama adalah iman, Pak. Di sini nih. Ini adalah modal awal. Jangan sampai iman kita goyah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah modal awal. Jangan sampai pecah, jangan sampai belah. Maka dalam konsep Islam ada orang Islam yang kafah, ada muslim kamil, ada muslim fasik, ada muslim munafik. Muslim kamil yang amanu wa amilus shalihat. Dia beriman dengan hatinya dan beriman dengan perbuatannya. Dia seia sekata, apa yang dia ucapkan dia kerjakan. Muslim kamil. Ada muslim fasik. Muslim fasik itu beriman dengan hatinya saja. Ditanya oleh orang, kamu beriman dengan Allah? Ya. Kamu percaya dengan surga? Ya. Dan saya ingin masuk ke dalamnya. Kamu percaya dengan neraka? Ya. Dan saya takut masuk ke dalamnya. Kamu salat? Tidak. Kamu puasa? Tidak. Ini muslim fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Orang fasik tidak boleh jadi wali, walaupun anak kandungnya sendiri. Orang fasik tak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Maka hati-hati. Kalau sebuah negeri ingin aman, tentram, damai, jangan sampai muslimnya muslim fasik. Jangan sampai Masjid Agung Kubah Timah yang telah dibangun sedemikian rupa bagusnya tak dimakmurkan. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid thumma la ya'murunaha illa qalila.
akan datang pada suatu saat nanti di akhir zaman. Orang berlomba-lomba membangun masjid. Harganya miliaran rupiah. Megah dan indah. Tapi tak ada yang memakmurkannya kecuali sedikit saja. Lihatlah masjid-masjid daerah kita. Saya pernah singgah di Koba, di Bangka Selatan, di Belinyu, di Mentau. Oh saja, antum lebih tahu sudah keliling dunia di Pulau Bangka ini. Bagus-bagus Pak, tapi ketika kita lihat salat duhurnya, nyayang mutul beduk, nyayang azan, nyayang qomat, nyayang jadi imam, kemana orangnya? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Innama itu adatul hasyr Pak, kata pembatas. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Jadi Allah cat orang yang hadir sekarang, saudaraku semuanya, itu orang-orang yang beriman. Memakmurkan masjid itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan membangun fisiknya. Fisiknya Masjid Agung Kubah Timah sudah bagus Pak. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya adalah dengan memakmurkannya dengan sholat berjamaah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tabdulu ala sholatil fadhi bisyab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal pahalanya dari 27 derajat. Lebih afdal dari sholat sendiri-sendiri sebanyak 27 derajat. Apa makna ad-darajah? Ad-darajah ay as-salah. Artinya kalau nanti kita melaksanakan sholat duhur 1 kali saja, maka sama dengan melaksanakan sholat duhur 27 kali. Kenapa itu diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW? Karena Allah sangat sayang dengan kita. Kita pernah mungkin meninggalkan sholat 5 waktu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, betul? Halo, kapan diwajibkan sholatku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Halo, semenjak usia balik. Pas ibu haid, pas ibu ihtilam, pas ibu usianya tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun, ada enggak meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja? Jawab, jangan ada dusta di antara kita. Pasti ada. Sementara meninggalkan sholat, dosanya sama dengan melakukan perbuatan dosa 1 hukum. 1 hukum itu 80 tahun. Enggak sholat dua dengan sengaja, 80 tahun Pak. Direndam dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari semalam enggak sholat, 5 kali 80 berapa tahun tuh? 400 tahun. Seumur hidup enggak pernah sholat. Allahu Akbar. Maka Allah ganti dengan sholat berjamaah, saudaraku semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, di hadis riwayat Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan qiyamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia, tegaknya kota Pangkal Pinang, tegaknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tegaknya negara Indonesia itu dengan 4 kekuatan pokok. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para alim, para ulama. Di lain keterangan disebutkan bahwa kalau mau kota Pangkal Pinang bersih,
makmur, maka orang-orangnya harus paham agama, orang-orangnya yang mengerti agama dan menerapkan, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana caranya Ustaz? Mudah. Berguru pada ustaz-ustaz yang ada di sekitar kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu orang yang tahu dengan ilmu agama. Bertanya pada alim, para ulama yang juhud. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Artinya kota Pangkal Pinang kalau mau makmur, mau baldatul warubun ghafur, harus dengar nasihat-nasihat keagamaan dari para alim ulama. Tapi ulama yang mana? Karena ulama di akhir zaman itu ada dua, Pak. Ada ulama khair, ulama wara, ulama baik, ada ulama su. Orang katakan ulama eceng gondok. Kenapa disebut ulama eceng gondok? Halo, ibu tahu eceng gondok? Ada akalnya enggak? Ada ya. Nancep ke bumi enggak? Enggak. Nancep ke tanah enggak? Enggak. Air ke kiri dia ikut ke kiri, air ke kanan dia ikut ke kanan. Jangan sampai kita punya ulama tak punya pendirian. Kita pegang ulama yang kokoh, yang berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini pantas kita amalkan oleh kami para ulama, oleh para jaksa, para penegak hukum, polisi, pengadilan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Karena orang ada sesuai itu benar, tapi tak mampu mengikutinya. Ada ulama katakan, Ustaz, apa hukum judi itu? Haram. 10 juta Ustaz, haram. R-nya dihilang. Ini tak cocok jadi ulama. Ulamanya ulama cenggonok yang kayak gini. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Dan tunjukilah kepada kami yang buruk itu adalah buruk, yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Amalkan doa ini, insya Allah kita akan memiliki ulama-ulama yang waru. Pertanyaannya saudaraku semuanya, kenapa harus ikut ulama? Karena perintah Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Dua. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Telah aku tinggalkan 2 buah pusaka, 2 buah warisan, yang kalian apabila berpegang teguh dengan 2 pusaka tersebut, niscaya kalian tak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa 2 pusaka itu? Kitabullah wa sunnati rasulih. Kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi katakan bahwa ada 2 buah nasihat. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang diam saja. Itulah kematian. Hari ini kita mendengar kematian orang, besok bisa jadi kita diumumkan orang. Hari ini kita menyolatkan orang, besok jadi kita yang disolatkan orang. Hari ini kita menguburkan jenazah seseorang, besok bisa jadi jenazah kita yang dikuburkan. Nasihat kematian, diam saja. Ada nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Tanya dengan Al-Quran.
Apakah bertanya secara langsung? Tidak, karena Al-Quran tak akan mungkin bicara langsung. Tanya dengan orang yang ngerti dengan Al-Quran, yaitu alim ulama. Itulah pentingnya menghadiri majelis ilmu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2699, menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, maka kata Nabi Muhammad SAW, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menuntut ilmu itu adalah jalan pintas, jalan ringkas menuju surga. Maka bagi kita semua, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, Pak, pilihannya dua, mau ngaji apa di ngajiin, itu aja. Halo, Ibu, mau ngaji apa di ngajiin? Bener nih. Jadi menelah mati nggak mau di ngajiin. Mati apa meninggal yang benar, Pak? Kata siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali, mati. Berapa lama hidup kita di dunia? Halo. Lama mana kita hidup di dunia dengan di alam kubur? Halo. Lama di alam kubur. Berapa lama? Di dunia sebentar, Pak. Pak Wali Kota menjabat berapa tahun ya? 5 tahun. Bisa terpilih lagi, Pak. 10 tahun. Umur manusia itu pendek, kata Nabi. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa qallu ma yazuzu dalika. Umur umatku tak akan jauh dari angka 60-70. Orang tua kakak saya, Pak Tarmizi, mantan Bupati Bangka itu 62, Pak. Belum sampai 63. Saya yang menurunkan jenazahnya ke liang lahat. 60-70, memang kebanyakan kayak gitu, Pak. Maka bagi kita sekarang yang umurnya sudah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal berapa hari lagi itu? Halo? 1 hari lagi. Wa qallu man yazizu dalika, sangat sedikit yang melewati angka tersebut. Saya 51 tahun sekarang. Pak Dokter berapa tahun? 37, mudik lagi. Saya 51, kalau saya 60 tinggal 9 tahun lagi. Istri ditinggalkan, rumah megah ditinggalkan, pangkat dan jabatan ditinggalkan. Apa yang akan kita bawa? Di alam kubur lama, Pak. Sampai kapan? Bukan sampai hari kiamat. Malaikat Ijrail, malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil namanya, itu tugasnya 2. Tiupan kematian namanya adalah kiamat kubro, dan tiupan kebangkitan. Di Al-Quran surah Yasin Allah katakan wa nufikhu fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup sangkakala yang kedua, tiupan kebangkitan, Pak. Lama kita di alam kubur. Ditiup sangkakala kedua, maka Allah kembalikan ruh-ruh mereka ke dalam jasad mereka. Mereka bangkit dari alam kuburnya dengan bersegera. Dan orang-orang bertanya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami di tidur panjang kami di alam kubur? Orang-orang yang beriman tenang aja, dia katakan hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman. Saudara semuanya jamaah rahimakumullah, maka penting kita menuntut ilmu. Hadir di majelis talim, apalagi di Masjid Agung Quba Timah. Saya dengar tadi sambutan orang tua kita.
Tiap pekan, tiap hari, ba'da maghrib, ba'da subuh, ada terus. Masya Allah, luar biasa. Saya sering mantau di Facebooknya Masjid Agung Kumah Timah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, keutamaan hadir di majlis ilmu itu, apa kata Nabi? Idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u minum, farta'u makan, farta'u singgah, farta'u duduk. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang disebut dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Majalisul ilmi, majelis-majelis ta'lim. Jadi kita saat ini hadir hari Kamis. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sesungguhnya bukan hadir di Masjid Agung Kubah Timah, tapi tengah hadir di taman-taman surga yang ada di dunia. Taman surga itu ada dua, Pak. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Yang di dunia dua. Satu di kita, satu di Madinah. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhah mir riyadil jannah. Antara pusaraku, antara rumahku dengan mimbarku ada taman dari sekian taman surga. Doa di sana mustajabah. Yang satu di hadapan kita, yang tengah kita duduki. Kayak kita aja pulang nih dari Masjid Agung Kubah Timah, pulang ke rumah. Dari jalan langsung loncat ke rumah enggak? Apa lewat halaman? Halo. Tolong Pak, ada enggak dari jalan langsung loncat ke rumah? Pak Kapolresta, sampai langsung loncat. Pasti ke halamannya dulu. Pasti ke pekarangannya dulu. Sama aja ketika kita mau masuk surga harus hadir dulu di halaman. Halamannya ada sekarang, yang ada di dunia. Satu lagi halaman yang ada di akhirat, alam kubur. Ibu mau masuk surga? Halo, mau masuk surga? Mau. Harus masuk alam kubur dulu. Mau? Iya, mati dulu. Al-mautu babun. Kematian adalah pintu, dan pintu itu akan kita lewati bersama, saudaraku semua. Itu yang pertama. Kalau kita mau makmur, kita mau tenang, maka penduduknya harus rajin-rajin nuntut ilmu. Tapi memang berat Pak kalau nuntut ilmu itu, terasa panas jubur itu, betul tak? Lamegi Ustaz ini ceramah. Tapi kalau kongko-kongko main gap, mulai jam 10, jam berapa selesai Pak? Halo? Jam 11, loh. Jam 1, loh. Jam 2, loh. Jam 3. Iya, pastarin. Plak, 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 plak. Baru pulang. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Bi'ilmil ulama. Kemudian yang kedua, bi'adlil umara. Teganya dunia, indahnya makmurnya kota Pangkal Pinang dengan adilnya umara, adilnya wali kota. Mudah-mudahan Pak Prof menjadi wali kota yang adil. Nabi katakan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Yang salah satunya dan yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Maka saudaraku semuanya, kata Podoil bin Iyad nih, mantan preman, beliau katakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma sayaltuha illa fil imam." Jikalau aku mempunyai doa yang mustajabah, maka tidak akan aku gunakan doa itu ma sayaltuha illa fil imam, kecuali aku akan tujukan kepada para pemimpinku. Orang tanya, ya Syekh, kenapa ditujukan para pemimpin, bukan pada keluargamu, anakmu, istrimu? Kata Fudail bin Iyad, kalau saya tujukan pada anak saya aja yang soleh.
Kalau saya tujukan pada istri saya, istri saja yang soleh. Tapi kalau saya tujukan kepada para pemimpin saya, maka seluruh umat dapat kebaikannya. Nah, ulama yang tadi dengan ilmunya dan umaro ini adalah mitra strategis. Kedudukannya setara dan setahap, Pak. Seimbang. Umaro dengan nasihat ulama, ulama menasihati umaro, cakep. Itulah apa namanya tuh di raja-raja Jawa, filosofinya kayak gitu, Pak. Kalau di tempat kami di Garut itu, Pak, kalau membangun pendopo itu rumah dinas, kayak gitu, rumah dinas wali kota, itu dekat dengan Masjid Agung. Kayak sekarang, alhamdulillah, ini bagus nih penempatan Masjid Agung Kubatima ini. Wali kota supaya rajin ke sini memakmurkan masjid, ya Pak Prof ya. Hadir di sini. Filosofi orang Jawa. Coba lihatlah raja-raja Jawa itu. Kalau membangun istana, membangun pendopo, itu berdekatan dengan Masjid Agung dan depannya ada apa? Itu tempat umat berkumpul. Alun-alun. Ini cakep, gambaran kekompakan ulama, umaro, rakyat bersatu. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara semuanya, supaya negara ini tegak, kota Pangkal Pinang makmur, maka kata Nabi Muhammad SAW, dengan kedermawanannya para agenya. Ini alhamdulillah saudaraku semuanya, di samping kita ada Bang Sumsel Babel. Tadi juga ada laporan dari Pak Asisten. Alhamdulillah kita dibantu oleh Bang Sumsel Babel Syariah. Oleh mana lagi? Apa namanya itu, PT Timah TBK tuh, alhamdulillah. Mereka orang-orang kaya. Kalau orang kaya sudah peduli dengan masyarakat, sudah peduli dengan fakir wal miskin, alhamdulillah Pak. Kayak kita aja, potensi zakat di Indonesia itu sampai 200 triliun. Kalau zakat itu dioptimalkan, saya nggak ada orang miskin Pak. Nggak ada. Semuanya akan terbantu. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, tegaknya dunia ini adalah biddu'ail fuqara wal masakin. Dengan doanya orang-orang fakir wal miskin. 4 ini harus ada. Dengan ilmunya ulama, keadilan umara para pemimpin, kedermawanan para agniya orang-orang kaya, dan doanya orang-orang fakir wal miskin. Mudah-mudahan kota Pangkal Pinang menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kita tujukan pertama untuk doa untuk kota Pangkal Pinang tercinta. Kemudian kita tujukan kepada PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Muhammad Unu Ibnudin bin Abdus Syakur yang baru recovery ya, baru dioperasi. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan pada beliau. Dan kita juga doakan pada wali kota terpilih Pak Prof, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan pada Bapak sekeluarga, kemudian Ibu Wakil Wali Kota, dan kita semua masyarakat di Kota Pangkal Pinang dikasih kesehatan, keselamatan, keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Hadihin niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Allah sembuhkanlah, sehatkanlah Bapak Muhammad Unu Ibnudin bin Abdus Syakur dan kami semua yang di tempat ini. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar
وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم إيماننا وسلم أولادنا وسلم بلادنا kota Pangkal Pinang khasah wa Indonesia ammah minal bala wal waba wal fahsya wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bis sultanil adid wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa lil kalimati tammati wa da'awatil mustajabati wa aqil hasani wal husain min anfusil haqqi wa anil qudrati wan nadirin wa anil insi wal jinni wasyayatin wa yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa dzikrul lil alamin wa mustajabu luqmanil hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi assalam. Ya wadudu ya Allah ya dal asil majid ya fa'alul lima yurid tawil a'marana wa sahih ajsadana wa khususan jasad min Bapak Muhammad Ibnuddin bin Abdul Syakur wa habib lin nasi ajmain wa tabadil adawata kullaha min bani Adam alaihi salam man kana hayya wa yahiqqal qawlu al kafirin wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas sihah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa anfiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih wallahu a'lam bisawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Jaja Sulaiman atas tausiah dan doanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan doanya yang kita aminkan dijabah Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi kota Pangkal Pinang dan seluruh masyarakat kota Pangkal Pinang. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan di hati para jamaah.
Marilah kita tutup acara yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami mohon sediaan bapak-bapak, ibu-ibu untuk segera menuju ke ruang belakang masjid untuk kita anggung bersama sarapan pagi bersama. Mohon Bapak Wali Kota Terpilih untuk membersamai kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan para marbot untuk menatah. Dede. Sallallahu